Right. Can you? Yes. What's the total land area on the surface of the Earth? Sandaru? 510 million square kilometers. Yes, 510 million square kilometers. ඉතින් මේවා සටහනට අරගෙන තියෙනවා. Right. ගිය සතියේ. හරිද? ගිය සතියේ සටහන් ඇතුළේ දීලා තියෙනවා. Right. ඒ වගේම මම සාකච්ඡා කරා ලිතෝස්ෆියර් සහ ඇට්මොස්ෆියර් සම්පූර්ණයෙන්ම අපි ඩිස්කස් කරලා ටේබල් එකක් ඔයාලට මම කරන්න දීලා ඉන්නේ. ටේබල් එකක් තමයි දීලා කරන්න. ඒක මම සාකච්ඡා කරනවා දැන්. Right. තවම සමහර අය ලොගින් වෙන ඉන්න මම පොඩි ප්‍රශ්න කිරීමක් කරන්න. Lithosphere consists of two parts. බලමු ළමයි මම පොඩ්ඩක්. කවීෂ මිහිරංග, what are they? කවීෂ Crust and upper mantle. Yes, earth crust and upper mantle. දැන් මොකද්ද මේ කරන්නේ? අපි ගිය තාම පටන් ගත්තේ නැහැ පුතේ. මේ ගිය සතියේ සාකච්ඡා කරපු ටික තමයි ඩිස්කස් කරමින් හිටියේ. මේ ටේබල් එක මම ඔයාලට ෆිල් කරන්න දීලා ඉතින් මම දැන් ඒක සාකච්ඡා කරනවා. බලා ගන්න. Today weather condition is not good here. How about weather condition in your area? අපේ පැත්තේ ලොබෝලක් නේද? Here also not good, sir. Not good. බලමු පුතේ අපි කරන්න. මේ මෙහෙ ටිකක් ගොරවනොත් අදට. Layers of the atmosphere. අපි මේ ටික කරනවා විශේෂ ලක්ෂණ සාකච්ඡා කරන්න හදන්නේ මම. Troposphere. මේ ටික පුතාලා චෙක් කරගන්න. Troposphere. Up to how many kilometers does it extend? Troposphere. Yes. 8 to 12 kilometers. Troposphere. මම ඔක්කොම ලියන්න යන්නේ නැහැ පුතේ. බලා ගන්න. Troposphere. Yes, it extends up to 8 to 12 kilometers. 8 to 12. මේ විදිහට තියෙනවා නම් බලා ගන්න අවසානයේ හරි දාගන්න. 8 to 12 kilometers. What are the special features in this layer? ඔයාලා උත්තර ලියපුව ප්‍රසන්ට් කරන්න මට. Special features. The temperature decreases with altitude. Yes, temperature decreases with altitude. Temperature decreases with altitude. Correct. Bisandidu, can you tell another one? Normal aeroplanes fly in the area close to the upper boundary of the troposphere. Troposphere, yes. Correct. Normal aeroplanes fly close to the upper boundary of the troposphere. That is correct. Another one, upper limit of the troposphere is called tropopause. Upper limit of the troposphere is called tropopause. All the atmospheric phenomena including precipitation, temperature, pressure, humidity, winds occur within this layer. අන්න ඒ වගේ කරුණු ඔබ සටහන් කරලා තියෙන්න ඕන. 4ක්. right? විශේෂ ලක්ෂණ 2ක් ලියන්න. 3ක් ලියන්න. එහෙම තමයි විභාගෙදී යන්නේ. දැන් ඔයාලට පොතේ දීලා තියෙන විශාල ප්‍රමාණයක් විභාගෙදී මේ ඔක්කොම කටපාඩම් කරන්න ඕනේ. හොඳට කියවලා අවබෝධ තියෙන්න ඕනේ. හැබැයි කරුණු 3ක් විතර මතක තියාගන්න ඕනේ. අනිත් ඒවා ගැන අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ, සමස්ත අවබෝධය. හරි. ඊළඟට මම යන්නේ second layer එකට. What is the second layer of that stratosphere? Up to how many kilometers does it extend? Yes. 48 to 50 kilometers. 48 to 50 kilometers. 48 to 50 kilometers. What are the special features of this layer? Special features. Supersonic jets fly within the central region of this layer. Yes. Median order. Here. Supersonic Increase of temperature. Median the opposite. Increase of temperature with altitude. Increase of temperature with altitude. ඒක තමයි ටෙක්නිකල් ලියනොනේ. Troposphere decrease of temperature. Stratosphere increase of temperature with altitude.
Presence of location ozone of- layer. yes, location of ozone layer. Location of ozone layer කියන එක second එක විතර ලියන්න. දෙවෙනි එක තමයි න location of ozone layer. තව කියන්න බලන්න. Here, most of the meteorites Destroy. yes get destroyed within this get destroyed. මේ විදිහට ලියන්න. Hypersonic missiles Yes. fly within a certain region of these layers. Layer. Yes. Supersonic jets fly within the central region of this layer. Upper boundary is called tropopause. මේ කරුණු හතරක් ඔබ ලියලා තියෙන්න ඕන ඒ විදිහට. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ බලන්න මේ ටේබල් එකට අනුව සාකච්ඡා කරන්න තුන්වෙනි එක. Right? Third එක. What's the third layer? Mesosphere. Yes. Mesosphere. Mesosphere. Up to how many kilometers does it extend? 80 kilometers. 80 kilometers. Mesosphere up to 80 kilometers. අර ටේබල් එක මෙහෙම තියෙනවා පොඩියට ටික් කරගන්න. රත් පෑනෙන් ටික් කරගන්න. right? අවසානයේ මට පෙන්නන්න පොතේ ලියපු ඒ ටේබල් එක සම්පූර්ණ. right? Within this temperature increases or decreases with altitude. Increases. No, decreases. Decreases, yes. Decreases with altitude. මේක ඔබ හරියට අවබෝධ කරගන්න. Temperature එක decrease the increase the කියන එක. Within this region, temperature decreases with altitude. There is no water vapor, clouds and dust particles in this region. Occurrence of Lowest electric temperature, yes, the lowest temperature of the atmosphere prevail. Electric phenomena occur in upper here. Mesopause. Mesopause කියලා කියනවා මේකේ. Upper boundaries known as mesopause. මෙතනින් කරුණු හතරක් ඔබේ ටේබල් එකේ ලියලා තියෙන්න ඕන. දැන් අපි සාකච්ඡා කරමින් හිටියේ දීපු ඇක්ටිවිටි එකේ mesosphere කියන. right? මෙන්න මේ ටේබල් එක මම ඩිස්කස් කරන්න ඔයාලට දීපු. right? දැන් අවසාන එක අපිට ඊළඟට තියෙන්නේ. last එක, right? Thermosphere. Thermosphere. අවසාන එක. Up to how many kilometers does it extend? 120. 120 kilometers. 120, yes. 120. ඊළඟට තියෙනවා four special features. Four special features. Right. Temperature increases rapidly. දැන් මේ විශේෂත්වය තමයි පුතේ විශේෂ ලක්ෂණයක් තමයි temperature increases rapidly with altitude. Altitude එකත් එක්ක එනම් ඉහළ යන්න උෂ්ණත්වයේ වේගයෙන් වැඩි වෙනවා මේක. Right? But there is a high temperature in this layer. Right? Temperature at noon. Yes. How about temperature at noon? දවස් 12 වගේ වෙනකොට උෂ්ණත්වය කීය වගේද තියෙන්නේ සෙල්සියස්? 1200 Celsius. Yes. බලන්න එතකොට 1000 here 100 Celsius degrees. Yes. ආසන්න වශයෙන් මේ මට්ටම තියෙන්නේ at noon. Noon. Difference between the temperature of day and night is at a higher level. Higher level. ලොකු පරාසයක වෙනසක් එතනදී. Volume of gases is very low. Volume of gases is very low. එතකොට මේ වායුන් අඩුවීම තමයි උෂ්ණත්වය අඩු වෙන්න රාත්‍රියේ අඩු වෙන්න සහ දිවා කාලේදී වැඩි වෙන්න බලපාන. right? දැන් රාත්‍රියේදී ගොඩක් අඩු වෙන්න හේතුව තමයි පුතේ වායුව රත් වෙන්න වායුව නැහැ නේ මේකේ. වායු ප්‍රමාණය අඩු වීම නිසා. right? The upper boundary of the thermosphere is upper boundary of the earth's atmosphere. right? නම් පෘථිවියේ වායුගෝලයේ upper boundary එක හැටියට තමයි සැලකන්නේ. මේම thermosphere එකේ upper boundary. මෙන් කරුණු හතර බැගින් ඔබ අර ටේබල් එක සම්පූර්ණ කරලා තියෙනවා. දැනට මේ ටේබල් එක සම්පූර්ණ කරපු අය පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න පුතේ මට ඒක. මට ඒක බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඔයාලා ඒක කරපු එක. හැමෝම පෙන්නන්න පුතේ ඒක. වීඩියෝ ඔන් කරලා පෙන්නන්න මම බලා ගන්න පුළුවන් එතෙන්දී. right. හරි මට පේනවා පසින්දු පෙන්නන්න.
පසින්දු කරලා තියෙන පැහැදිලි. පසින්දු yes you have done correctly. Isuru also has done. Bisandi has done nicely. Right. කවිස මිහිරංග වීඩියෝ එක පෙන්වන්නේ නැහැ. එහෙනම් මට පෙන්වන්න වැඩ කරපු බව බලා ගන්න. නැත්නම් ගෙදරදී මේ දෙන වැඩ කරලාද නැත්නම් දන්නේ නැහැ නේ මම. රවිහංශගේ තාම වීඩියෝ ඔන් උන්නේ නැහැ. දිනිත්ගේ right ඉසුරු කරලා තිබුණා. right ඉසුරු has done පසින්දු Bisandi has done සඳරු මට පේන්නේ වීඩියෝ ඔන් කළා මේ හරි රවිහංශ වීඩියෝ ඔන් කරලා තියෙනවා yes has done රවිහංශ has done okay good හරි පුතාගේ හරි පැහැදිලි වෙනවට okay ටිකක් කරවලක් බාක් වෙන්නේ ලයිට් නැද්ද රවිහංශ ගෙදර මේ වෙලාවේ තියෙනවද හරි දැන් පෙන්නමු නැති අය ගැන මට නිගමනයකට ගන්න බෑ මේ කරලාද නැද්ද දන්නේ නැන්නේ දිනෙත් පෙන්නුවෙත් නැහැ හරිද සඳරු yes සඳරු has done okay good මේ පොත ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුතේ මේ පොත ලැබෙනකම් MB 4ක් ඒ කියන්නේ GB එකක් හැදෙන්නේ ඔබ දන්නවනේ MB 1000 MB 1000ක් MB 4ක් 1000 කීයද 24ක් හරියටම ගත්තොත් 1024 හරි සර්ගේ මේ ඉන්ටර්නෙට් ටික පොඩ්ඩක් අවුල් ගිහිල්ලා ඇහෙන්නේ නැහැ. එතන ඉඳලා අපිට සාකච්ඡා කරන්න තියෙන උතේ. right. දැන් ඇහෙනවද පැහැදිලිව? ඔව් සර් දැන් මොකද වෙදර් කන්ඩිෂන් එක හොඳ නැහැ පුතේ මේ පැත්තේ ඒක අර ටිකක් වලාකුළු වලින් බර ගතියක් තියෙන. ඒ හින්දා ගැටලු වේවි. sorry. Here you can see air pollution. Here. බලන්න කොච්චර දරුණු විදිහට air pollution එක සිදු වෙනවද කියලා ඔබට හිතා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහ. දැන් කාර්මික නගර ගත්තොත් Tokyo, Yokohama in Japan, Beijing in China, right? ඒ වගේම ඉන්දියාවේ නිව් දිල්ලි ඒ වගේම බලන්න මේ කාර්මික නගරවල තත්ත්වය මේ වෙන්නේ. කොපමණ වායු ප්‍රමාණයක් කර්මාන්ත ශාලා වලින් නිකුත් වෙනවද කියලා බලන්න. මේ වගේ මේකෙන් පේනවා ඊළඟ පින්තූරෙත් බලන්න මේ පරිසර දූෂණ නිසා මේදම වගේ තත්ත්වයක් පේන්නේ. fog එක වගේ නිකන් නුවරඑළි foggy ඒ වගේ ගන්නයක් තියෙනවා. right. මේ පැහැදිලිව බලා ගන්න. මෙන්න මේ ඇක්ටිවිටි එක අපිට ඊළඟට කරන්න තියෙන මේ ටික අවසන් කරන්න. Name 3 human activities that cause air pollution. මේ ටික කරලා අපි අද ඊළඟට යන්නේ හයිඩ්‍රොස්ෆියර් කියන පාඩම. හරි. ප්‍රශ්න ටික ලියා ගන්න පුතේ. අපි සාකච්ඡා කරමින් ලියමු. Then write 3 human activities that cause air pollution. අර පින්තූර වල පෙනුන කීපයක්. ඔයාලා නම් කියන්න පුතේ. Yes. annotate කරන්න පුළුවන් ඕන. ඔන්න මම enable කරා annotate කී. Human activities that cause air pollution. පසින්දු ඉසුරු අපි ලියන්න ඉසුරු burning of polythene. ඔව් පුතේ ඔව්. ඔව් අපි සාකච්ඡා කරමින් මේක ලියමු yes. ඒ burning of polythene කියලා කිව්වා ඒ හින්දා අපිට ඒ ඔක්කොටම පොදු වචනයක් දෙන්න පුතේ. polythene, plastic, හේ සමහර පිදුරු පුරුස්සන 10 මේ ඔක්කොටම ඒකට අපි දෙන්න පොදු වචනයක් burning of what? Burning of yes waste materials. Yes, correct. Burning of waste materials. Oh, පුතා ෆොන්ට් එක විශාල වැඩි පුඩාවට ලියන්න. දැන් මේක Burning of waste materials. අයින් කළා ගන්නද සර්? ෆොන්ට් එක විශාල වැඩි. Burning of waste materials. දැන් textbook sorry exercise book එක ලියන්න පුතේ. මේ පොත ඔයාලට දීපු අභ්‍යාස මේ තියෙන්නේ ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ දීපු අභ්‍යාස තියෙන්නේ ටෙක්ස්ට් බුක් එක නෑනේ ඒ හින්දා දැන් අපි අභ්‍යාස දැන් කරමින් යන්නේ burning of waste materials විස්තර කරන්න ගියොත් මොනවද waste materials කියලා ලියන්න polythene plastic hay ඒ කියන්නේ පිදුරු ඒ වගේම වී මෝල් වලින් 10 පුරුස්සන
එතකොට අපිට waste materials වර්ග කරන්න පුළුවන්. Agro waste, industrial waste, right? ඒ විදිහට. Domestic waste. මෙන්න මේව පිළිස්සීම නිසා පරිසර දූෂණය, වායු දූෂණය සිදු වෙනවා. Right? Now, Bisadidu, can you name another one? Another human activity that cause air pollution? Sir, Smoke emitting from vehicles. Yes, correct. අර ඉස්සෙල්ලා පින්තූරේ කොට වෙනුණා ඒක. Smoke emitted from released to authority vehicles. pintu religion no. Yes. මොකද ලියන්න පුතේ මේ ඔයාලගේ අර සටහන් පොතේම ලියා ගන්න. ඒ ටික. පින්තූරේ තියෙනේ විතරද ලියන්න ඕන. නෑ ඕනම එකක් ලියන්න human activities ලියන්න ඕන. natural ඒවා ලියන්න කොහොමද? Sir, මේ nuclear testing. Yes, correct. Smoke emitted from factories. මේවා නිතර සිදුවෙන ඒවා, අඛණ්ඩව සිදුවෙන ඒවා. හරිද? දැන් සමහර ඒවා කලාතුරකින් නේ දැන් රොකට්, මිසයිල් ඒ වගේ ඒවා එන සිදුවෙනවා. right? Nuclear testing. අරවා daily routine හැටියට දෛනිකව සිදුවෙන ඒවා. Nuclear testing. දුරදිග මිසයිල් වගේ ඒ වගේ වනේ. Ballistic missiles ගහනවා නේද? Yes. ඔව්. ඒ වෙන සිදුවෙනවා. හරි කරුණු මේ හතර ලියා තියන nuclear test. Natural ඒවා තමයි පුතේ අපි natural reasons කිව්වොත් අපි ලියන volcanic eruptions. Meteoroids. Yes. එතකොට volcanic eruptions ඒ වගේම වායු දූෂණය සිදු වෙනවා අර methane released from marshy lands. Wildfires, yes. Wildfires මෙතන ලියන්න එපා. ඒක natural එකක් පුතේ. right මෙතන අහලා තියෙනවා two natural phenomena. Yes. Two natural phenomena. Wildfires, correct. Wildfires, volcanic eruptions ඊළඟට. දැන් මේ ළමයි annotate කරන ඒවත් පුතාලට පේනවද යටින් මේ wildfires කියන එක පේනවද ඔයාලට? ඔව් පේනවා සර් පේනවා. Volcanic eruptions. Volcanic eruptions. තව අපිට ගන්න පුළුවන් පුතේ release of methane. තුන්වෙනි එක හැටියට. Release of methane from marshy lands. වගුරු බිම් වලින්. ඒවයි ජලය එකතැන පල් වීම නිසා. Right? Release of methane from marshes. Marshes කියන්නේ වගුරු බිම්. දැන් ඔයාලගේ නිවාසවලත් අර කාණු පද්ධති හරියට වතුර බැහැලා ගියේ නැතුව ජලය රැඳුනොත් ඉන් පල් වුණොත් වායු දූෂණය සිදු වෙනවා. මීතේන් වගේ ඒවා නිවසාවට ප්‍රදේශයේ තියෙනවා. Release of methane from marshes. Sir, Okay. Falling of meteorites, yes, that is a natural reason. Yes, natural reason. ඒවා දැන් කලාතුරකින් සිදුවෙන ඒවා. දැන් මේවා දැන් volcanic eruptions කියන්නේ කලාතුරකින් සිදුවෙන එකක් තමයි natural reasons නේ. හැබැයි methane කියන ඒවා ඒ ප්‍රදේශයේ වගුරු බිමක් තියෙනවා නිතර සිදුවෙන. නිතර සිදුවෙන එක. Right. Right, 4 uses of atmosphere to man. 4 uses of atmosphere to man. ඒකවත් annotate කරන්න පුළුවන් ඔයාලට ඕන. ලියන්න ප්‍රශ්න 4. Providing necessary gases for respiration.
ඔව් බලමු අපි වඩාත් වැදගත් ඒවා ලියන්න ඕන පුතේ. Uses of atmosphere provide for inspiration. yes provide necessary gases. මේක ලියමු එකට. Provide necessary gases. Provide necessary gases. Necessary gases for protect respiration. Respiration. Right. Take a apeka. Another one. මිනිසාට තියෙන ප්‍රයෝජන අපි පැහැදිලිවම rays. yes meteors කියලා කියනවා. Protect from meteors. It controls the temperature. ඒකත් ප්‍රධාන එකක්. වායු ගෝලයක් නැති වුණා නම් පුතේ ගොඩක් උෂ්ණත්වය වැඩි වෙන්න පුළුවන්. එනම් නේ ඉතාලම අධික උෂ්ණත්වය පාලනය කිරීම. අඩු වෙන්න It controls. ප්‍රශ්නේ වැඩි වෙන්නත් තිබ්බා අඩු වෙන්නත් තිබ්බා. ඕ අඩු වෙනවා රාත්‍රියේදී ඉතාලම. රාත්‍රියේදී අඩු වෙන්නේ නැහැ නේ පුතේ. මාධ්‍යයක් It controls temperature on the surface of the earth. So protect from meteors ගන්න හැකිනේ. Yes, on the surface. Sir, Okay, Anna. protect Oh. from hariද? Protect from UV rays, ultraviolet UV. rays. Yes, correct. එකක් ගන්න පුළුවන්. It controls entry of UV rays. UV and infrared rays. Yes. Evidently, and it controls the entry of UV, ultraviolet, UV rays of the sun. UV rays to infrared. Yes. Right. And the UV rays of solar radiation. Medical ඉවම හරි කරුණු හතරක් නේ තියෙන්නේ. Precipitation එකටත් හේතු වෙනවා. වැස්සත් අවශ්‍යයි මිනිසුන්ට. ඒ විදිහට. It causes the process of precipitation. Write the actions you can take to minimize air pollution. Minimize air pollution. මොනවද වායු දූෂණය වළක්වන්න ගන්න පුළුවන්? සඳරු. Ravi Hansen. Yes. Mihiranga. Use public transportation services. Use public transportation. Modes of public transportation in place of private transportation. පෞද්ගලික ප්‍රවාහනය වෙනුවටනේ. Yes. Use more public transportation in place of instead of. Yes. හරි. මම කිව්වට පස්සේ තමයි පුතේ ඔයාලා ලියන්න යන්න ඕනේ ඒක. ඒ වගේ. තව කියන්න බලන්න. ඉස්සෙල්ලා යෝජනා ඉදිරිපත් කරන්න ගන්න පුළුවන් ක්‍රියාමාර්ග. Sir, Okay. using fuel economical vehicles such as solar කියන vehicles. මේ විදිහට ගමු using eco-friendly vehicles. Eco-friendly vehicles. Eco-friendly vehicles.
bicycle dan bicycle kuwa එක පරිසර හිතකාමී electric vehicles විදුලි බලයෙන් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ ගොඩක් රටවල තියෙනවා දැන් වර්තමාන right electric සර් වතුර දාලා දුවන්න පුළුවන් වාහනයක් හදන්න පුළුවන්. එහෙම hydrogen එහෙම හයිඩ්‍රජන් ඔක්සිජන් වෙන් කළා රොකට් එන්ජින් වල වැඩ කරනවා. ඔව් එහෙම එකක් තිබුණ මොනවා හරි එකක් මම දැක්කා right පරිසරයට මුදා හැරියොත් තමයි ගැටලුව එන්නේ වායු දූෂණය අඩු වෙනවා එතකොට Recycling of Eco-friendly waste vehicles. materials. yes yes ඒක අපි ගමු එහෙනම් මේ විදිහට proper disposal of නැත්නම් recycling waste materials proper disposal කිව්වත් කමන්නේ recycling waste materials without burning පුළුස්සන්නේ නැතුව without burning them එක හොඳ යෝජනාවක් දැන් ගොඩක් පරිසර දූෂණය සිදු වෙන්න එකක් තමයි waste material recycling waste materials without burning මේක proper disposal කියලා ලියුවත් ගැටලුවක් proper disposal yes can you name another one actions you can take to minimize air pollution using eco-friendly sources of energy එහෙම ගන්නත් පුළුවන් ඕන for industries using eco-friendly sources of energy for industries එතකොට කර්මාන්ත වලින් අර ඉස්සෙල්ල පෙන්නපු වායු දූෂණය සිදු වෙන්නේ මොකද ගල් අඟුරු එහෙම වැඩිපුර පාවිච්චි කරොත් අර තත්ත්වයක් එන්නේ coal fossil fuel එතකොටනේ fossil fuel එයටතේ ඉන්නේ මේ mineral oil coal ඒ වගේ using eco-friendly sources of energy give examples for them Solar panel. yes hydropower ඉලෙක්ට්‍රෝලයිසර් ටෙක්නොලොජි yes solar power wind power ඒ වගේ solar power wind power ocean currents ඒ වගේ පාවිච්චි කරනවා ජියෝඩයිනමික්ස් ඒ වගේ yes protecting forest cover protecting forest cover and planting more trees මේ කාරණා අපිට ගන්න පුළුවන් යෝජනා වායු දූෂණය අවම කරන්න දැන් ඔබට මේ ටික හරියට ස්ටඩි කරොත් ඇට්මොස්ෆියර් එකෙන් අහන ඕන ප්‍රශ්නයකට උත්තර ලියන්න විභාගයේ ප්‍රශ්න ගණනාවක් තියෙනවා අපිට මේ ඇට්මොස්ෆියර් කියන පාඩම මේ ටික සටහන් කරගෙන ප්‍රශ්නත් එක්කම රේස් හෑන්ඩ් කරන්න ඊළඟ ස්ටෙප් එකට යන්න රේස් හෑන්ඩ් කරන්න සර් yes
ජියෝමැග්නටිසම් එතෙන්ට ලියන්න පුළුවන්. ඔය ඇසින් නැපුදා කියන එක. සෝලාර් පවර් කියන එකට සෝලාර් පවර් කියන එකට ඔය කිට්ටුවෙන් එතනම ලියන්න පුළුවන් නේ ජියෝමැග්නටික් කරන්ට්ස් වලින් වැඩ කරන ටර්බයින්ස්. ඔව් එහෙම ගන්න පුළුවන්. භූතාපයෙන් පරිසර දූෂණයක් වෙන්නේ නැද්ද පුතේ? දැන් භූතාපය කියන එකකින් පරිසර දූෂණයක් සිදු වෙනවද? නෑනේ සර්. නෑනේ. ඒක නැචරල් විදියට අපි බූට කරන්ට් එකක් යවනවා පොළොව යටට ඒක හයි ප්‍රෙෂර් එකකින් උඩට ඇවිල්ලා ටර්බයින් එක වැදිලා ආයි යටට යන එක සයිකල් එක වගේ වෙනවා. ඒතර කොහාටවත් පිට වෙන්නේ නෑනේ සර්. ඒක නම් මට ඒක නම් මතක නෑ හරියට මම ඕකේ වීඩියෝ එකක් එහෙම නම් බලලා තියෙනවා. පරිසර දූෂණයක් වෙනවද නැද්ද කියන එක. මට 100%ක්ම කියන්න අමාරුයි පුතේ ඒක. මේ තියෙන සමගනගේ තියෙන රූපයක් ඒක. මමත් ඔක වීඩියෝ එකකුත් බලලා තියෙනවා. රයිට්. ඔය විදිහට. හරි. ඔක ඇනිමේටඩ් වීඩියෝ එකක් මම බලලා තියෙනවා. පරිසර දූෂණය වෙන්නේ නෑනේ. හරි. මේ කරුණ හරි. අපිට සරලවම අපි වැඩිපුර නිවාස වල පාවිච්චි කරන්නේ හයි. ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. yes. right. බයෝමෑස් එනර්ජි. yes. සර් බයෝමෑස් වලින් මේ මීතේන් පිට වෙනවනේ. බයෝමෑස් වලින් ඒක ගන්න පුළුවන්ද එතකොට? බයෝමෑස් කිව්වම උදේ අර ෆයර්වුඩ් වගේ වලට අයිති වෙනවා. ඒ වගේම වායු දූෂණය සුළු වශයෙන් සිදු වෙනවා. දැන් හරිද? ඒ වගේම වායු දූෂණය සුළු වශයෙන් සිදු වෙනවා. දැන් අපි දර පාවිච්චි කරන දුමක් පිට වෙනවා. යම් තැනක ගඳක් හෝ දුම් පිට වෙනවා නම් එතන පරිසර දූෂණය සිදු වෙනවා. මෙන්න මේ වගේම සර්. මෙහෙම අර අපි දාන්න ඕනේ අර රෝමෙට දාලා අර ගෑස් එකකින් අරගෙන. ඔව්. එතකොට මේක සර් කියන විදිහට දෙන්නේ. ඔව් බයෝගෑස් ද පුතේ පෙන්වන්නේ ඒවා. ඔව් බයෝගෑස් පොඩි බයෝගෑස් යුනිට් එකක් නේවා පෙන්වන්නේ නේ. ඔව් සර්. ඔව් බයෝගෑස් ඒ වෙදී ඒ තරම් සීරියස් නැහැ. ඉතින් මේ අනිත් අර ෆොසිල් ෆුවල් ඒ වගේ සුළු වශයෙන් ගොඩක් පිට වෙන්නේ නැහැ. නෑ ඔව් සුළු වශයෙන් තමයි ඒවා ඒ තරම් ගැටලුවක් නැහැ. දැන් අපි දැන් ගෙදරක උයනකොට හැමතිස්සෙම යන්නේ සුළු වශයෙන් තමයි. ඒකේ ඒ තරම්ම ඩැමේජ් එකක් නැහැ. හැබැයි කොළඹ වගේ හැමෝම දරවලින් යන්න පටන් ගත්තොත් සෑහෙන පරිසර දූෂණයක්. දැන් කොළඹ නිවාස තියෙන හැටියට ගම්මානවල ඒක ගැටලුවක් නැත්තේ නිවාස දුරින් දුරින්නේ පිහිටලා තියෙන්නේ. නිවාස ඉතාලම ඈතින් තියෙන එක ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ පරිසරයට. හැබැයි කොළඹ හෝ අධිනාගරික ප්‍රදේශයක හැමෝම දරවලින් යන්න ගියොත් ලොකු පරිසර දූෂණයක් එතන තියෙනවා. සර් තව ඉලෙක්ට්‍රෝලයිසර් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මම ඇනොටේට් කරනවා. ඔව්. අපි සර් දැන් නිකන් හයිඩ්‍රෝ පවර් එකෙන් ගන්න එනර්ජි එක ඔව්. මේ ඉලෙක්ට්‍රෝලයිසර් එක මේ නිකන් සුදු පිටක් නැද්ද සර්? ඔව් කියන්න පුතා හරි විස්තර කරන්න. මේ හයිඩ්‍රෝ පවර් එකෙන් ගන්න එනර්ජි එක සර් මෙහෙම ඉලෙක්ට්‍රෝලයිසර් එකකට දාලා ඒකෙන් හයිඩ්‍රජන් ඔක්සිජන් වෙන් කරලා ඒක දුන්නොත් එහෙම වෙනම නියුක්ලියර් ස්ටේෂන් එකකට අපි හයිඩ්‍රෝ පවර් එකෙන් ගිගාවොට්ස් එකකින් වෙන් කරා නම් මේ හයිඩ්‍රජන් ඔක්සිජන් ගිගාවොට් 200ක් විතර හදාගන්න පුළුවන් නියුක්ලියර් එනර්ජි එකෙන්. ඔව්. ඒ කියන්නේ එකම ස්ටේෂන් එකේ කොටස් දෙකකට හදාගත්තම තීරවට වඩා ඔව් එෆිෂියන්සි එක වැඩි ගන්න. එෆිෂියන්සි කාර්යක්ෂමතාවයනේ. ඔව් සර්. අපි දැන් දැන් එතකොට නව ටෙක්නික් එනවා උතේ. එතකොට නව තාක්ෂණික එනවා විද්‍යුත් තාක්ෂණ දියුණුවත් එක්ක ඒ වගේ උපාංග ගොඩක් එනවා ඉතින්. එහෙම ඉතින් පරිසරයට හානියක් නොවන විදිහට එකෝ ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි විදිහට තමයි විද්‍යාඥයෝ නිෂ්පාදනය හොයන්නේ. දැන් අපි තිරසාර සංවර්ධනය කියන එක ඔබ ඉගෙන ගත්තනේ. සස්ටේනබල් ඩෙවලොප්මන්ට්. ඒකෙදී විශේෂයෙන් අවධානය යොමු කරන්නේ පරිසරය ආරක්ෂා කරමින් කරන සංවර්ධනය. රයිට්.
sustainable development එකට ගැලපෙන විදිහට තමයි සියලු මේවල නිෂ්පාදනය වෙන්නේ ඉදිරියට. right බලමු අපි hydrosphere කියන එක මම ඊළඟට discuss කරන්න. hydrosphere right the entire water body on the surface of the earth in various forms is termed hydrosphere. Entire water body on the surface of the earth in various forms. You know, mainly the water exists in 3 forms. What are they? liquid 3 නෙමෙයි sir 4 Okay, Anurag. Yes. gaseous state liquid state solid state plasma state plasma කියන්නේ hyperphysics surface අපි ප්‍රධාන වශයෙන් ගන්න පුතේ අර solid liquid gas කියන තමයි ගන්න. Science වලට වඩා පොඩ්ඩක් වෙනස් මේකෙදී යන්නේ. මේකෙදී forms of water නම් කරන්න කිව්වොත් ඒ ටික නම් කරලා හරියන්නේ නැහැ geography වලට. geography වලදී පුතේ පොඩ්ඩක් වෙනස් විදිහට තමයි තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. දැන් පහුගිය papers වලත් මම බැලුවා marking scheme එකත් එක්ක ඒ කරුණු මේ තියෙන්නේ the water can be seen in different forms. මේකෙදී ළමයි ලිව්වොත් අර solid liquid gas ලකුණු ලැබෙන්නේ නැහැ මේ. Water can be seen in different forms on the earth as follows. Right? Marking scheme වල තියෙන්නේ මේ ක්‍රමයම තමයි. මම බැලුවා ළමයින්ට දෙන්න පුළුවන් ද කියලා අර solid liquid gas කියන එක. ඒකට දෙන්න බෑ මේ ක්‍රමයෙන්. හරි. geography වලදී පොඩ්ඩක් වෙනස් තැන් එනවා science එක්ක සමහර අවස්ථාවලදී. ඒ ඉන්න මේකේ text එකට අනුව අපි යන්නේ. බලන්න ocean water. Ocean water. In oceans and seas. Surface water. Surface water on the surface of the land, rivers, streams, lakes and reservoirs. එතකොට ගොඩබිම විවිධාකාරයෙන් ජලය පවතිනෝනේ. අන්න ඒව තමයි මේකට එන්නේ. ගංගා වෙන්න පුළුවන්, ඇල දොළ, ජලාශ මේ සියල්ලමයි තියෙන්නේ surface water. Right? Surface water. Ground water. Underground නෙවෙයි, ground water. Water deposited underground. එන අපි නලලින් වලින් ගන්න ලින් වලින් ගන්න මේ ground water underground water කියලා එකක් නෑ ඉතින් එක surface අනිත් එක ground water right මෙන්න මේ විදිහට බලන්න එතකොට දැන් මේ වන්දෝ දැන් මේ පෘථිවි පෘෂ්ඨයේ මත මේ දින එකක් අපි දෝ වැවක් කියන මේකයිද වෙන්නේ surface water surface water surface water අපි පොළොව යට තියෙන උල්පත් ඒ ලබා ගන්න ඒවා ground water කියලා ඉන්නේ ground water අපි tube wells වලින් ලබා ගන්න ඒකට ground water ඒකට underground water කියලා කියන්නේ නැහැ surface ground water අනිත් එක බලන්න atmospheric water atmospheric humidity කියන එක soil water මෙන්න මේවා තමයි forms of water හැටියට අපි සාකච්ඡා කරන්නේ right yeah the water බලන්න පුතේ මුළු ජලගෝලයම කැල්කියුලේට් කරලා තියෙන මෙන්න ප්‍රමාණාත්මකව පෘථිවි right the total volume of water on the earth is calculated here 1386 million cubic kilometers right බලන්න ඒතකොට 1386ක් million cubic kilometers cubic කියන්නේ ඝනනේ ඝන cubic kilometers උච්චර ප්‍රමාණයක් කියලා ඔබට හිතා ගන්න. හැබැයි මෙච්චර විශාල ජලගෝලයක් තිබුණත් අපට අත්‍යවශ්‍ය ජලය මිනිස් කටයුතු සඳහා තියෙන්නේ සුදුසු ජලය 100%ටත් අඩු ප්‍රමාණයක්. 100%ටත් අඩු ප්‍රමාණයක් දශම ගාණක් තමයි තියෙන්නේ. Right? Water is essential for the sustenance of all biosystems. Water is essential for the existence of පුතේ මියුට් කරගන්න පුතේ සද්දයක් එනවා බලන්න පුළුවන්. Water is essential for the existence of plants and yes, animals. Water is utilized for drinking, domestic purposes, as well as for agricultural, industrial and transportation activities. Right? What are the domestic purposes of water? Domestic. Yes, Isuru, Sandal. For cooking. For cooking, cleaning. Yes, cleaning. Right? Cleaning purposes. ඒ වගේ අපි domestic purposes කිව්වොත් මේව විස්තර කරන්න කියලා આવොත් පොඩ්ඩක් උදාහරණ දෙන්න ඕන. Right?
bathing, cleaning, ඒ වගේ. Agricultural purposes. Water is essential for agriculture and industrial and transportation activities. Transportation කියන්නේ එතකොට නාවික ගමනාගමනයට. බෝට්ටු, නැව් ඒ වගේ කටයුතු. ඒතර මාධ්‍යයක් තියෙනවා. දැන් ප්‍රවාහනයේදී මාධ්‍යයක් හැටියට එක්ක ගොඩබිම එක්ක වායු ගෝලය. වායුව එහෙම නැත්නම් ජලය තියෙනවා. එන්න මේක වැදගත් ජල ගෝලය. Transportation. බලන්න මෙන්න මේ chart එක වැදගත් පුතේ. මෙන්න මේ chart එක ඉතාම වැදගත් වෙනවා. සමහරවිට මෙන්න මේ වගේ ඒවා විභාගෙදී අහන්න පුළුවන් මෙන්න මේ A B C D එහෙම අක්ෂර දාලා අහලා තිබුණා පහුගිය papers වල. මෙතන oceans කියලා මොනවද දෙන්නේ නැහැ. මේ set කරපු ටිකේ A අකුර දාලා තියෙනවා. මෙතන මේ කොටසක් තියෙන B අකුර. මෙතන C D E මේ විදිහට දාලා තියෙනවා. මේක A අකුරෙන් පෙන්නන්නේ කුමක්ද? එතෙන්දී උඩින්ම දීලා තියෙනවා මේ ජලයේ ව්‍යාප්තිය කියලා. Distribution of water is indicated by this diagram. Then what is indicated by letter A? එහෙනම් අපි දාන්න මේ විදිහට තිබුණොත් මේ වගේ pie chart එකකින් අපි මෙලෙවුව නැත්නම් divided circles කියලා කියනවා. එන්නොත් මේ A අකුර මෙතන දාලා තුනොත් ඔයාලා කියන්න oceanic water, oceans, නැත්නම් salt water, right? මේ හරිය B අකුර දාලා තිබුණොත් දෙක ප්‍රතිශතය දාලා තියෙන්න පුළුවන්. ප්‍රතිශතය දාලා තියෙනවා නම් කළා නැහැ. fresh water බලන්න එතකොට මුළු ජල ගෝලයේම 2.5 තියෙන්නේ fresh water. මේ වයින්වත් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් බලමු මේ 2.5. මේ 2.5න් 79ක් ice caps and glaciers. හරිද? හරියට තේරුම් ගන්න මේ 2.5න් 79. හරිද? අපි හිතමු මේ 2.5 කියන්නේ ලීටර් cubic kilometers 100ක් කියලා. එහෙම උදාහරණයක් හැටියට මම ගත්තේ. එහෙම වුණොත් ඒකෙන් 179ක් තියෙන ice caps and glaciers. ඒක පාවිච්චි කරන්නත් බෑ. අපිට පාවිච්චි කරන්නත් බෑ. ground water 20%. මේ 20% කියලා කියන්නේ අපේ ජල ගෝලයෙන් නෙවෙයි fresh water වලින්. මේ fresh water 2.5න් 120ක් තියෙන්නේ ground water. usable surface water 1%. 1%. මෙන්න මේක තමයි ඒකට අපිට පාවිච්චි කරන්න ඕන. මේ ප්‍රමාණය දවසින් දවස වැඩි වෙනවද අඩු වෙනවද? අඩු වෙනවා. මේ ප්‍රමාණය දවසින් දවස අඩු වෙනවා. මොකද ජනගහනය වැඩි වීමත් එක්ක ජල මූලාශ්‍ර අපිරිසිදු වීම නිසා 100% කියන එක අඩු වෙමින් පවතී. ඉදිරියේදී ලෝකයේ මුහුණ දෙන බරපතල ප්‍රශ්නයක් තමයි පානීය ජල ප්‍රශ්නය. Right? In the future, people in the world face a shortage of water, right? So rich countries, America also paying attention on Sinharaja forest, right? Sinharaja වගේ වැසිවනාන්තරකෙහි දිගුණු රටවල් අවධානය යොමු කළා. තමයි යුද්ධ කරන්න පුළුවන් පිරිසිදු ජලය තියෙන රටවල් යටත් කරගන්න. එතකොට ඒ රටවල් යටත් කරගෙන නැව් වලින් ජලය අරගෙන යන උන්ගේ රටවල්. right? දැන් ජලයේ මිල මැද පෙරදිග වගේ රටවල් වල ඛනිජ තෙල් වලට වඩා මිල වතුර තමයි. දැන් ලංකාවෙත් හොඳට පියුරිෆයි කරපු ඔතරු පහේ හෝටල් වල තියෙන වතුර බෝතලයක් මිල අධිකයි. අපි බොන්නේ හොඳම ක්වොලිටි ඒවා නෙවෙයි. ඒවා මිල අධිකයි. right? ඒවා පෙට්‍රල් ඩීසල් ගන්නට ලංකාවෙත් මිල. ඒකට හිතා ගන්න පුළුවන් ජලය නොමැති මැද පෙරදිග වගේ කලාපවල ඉන්න කොච්චර. ඒවයි මුහුදු ජලය තමයි ඕම් පියුරිෆයි කරලා බොන්නේ. ඒතකොට සෑහෙන පිරිවැයක් දරනවා. අරලා ඒවා fresh water බවට convert කරන්න තාක්ෂණික right ඒ ලවණ ලුණු ගතිය ඉවත් කරලා ඒ විදිහට දැන් අර සෞදි අරාබියේ එහෙම ක්‍රීඩාංගන වලට පවා දාන්නේ fresh water ඕන් මුහුදු ජලය අරගෙන තමයි පිළිපහදු කරලා ඒ විදිහට ගන්න. ඉතින් කාන්තාරවට එහෙම ලස්සනට තියෙන මල් වතු එහෙම වල ඩුබායි වල යවට ඒ ඕම අධික වියදමකින් අරව නඩත්තු කරා. ඔව් කියන්නේ හැබැයි ලුණු වතුර දැන් පියුරිෆයි කරාම එන්නේ හොඳ මේව ගන්න. ඔව් ඒක තමයි. එතෙන්දී මේ ඒලා ඒකදී පිරිවැයක් දරන්න ඕනේ. ඒකදී අද ලොකු පිරිවැයක් දරන්න ඕනේ ඒ කටයුත්ත කරන්න. ඒක දැන් අපිට ෆ්‍රෙෂ් වෝටර් ඕන තරම් තියෙනවා. හැම අතින්ම ගංගා ගලාගෙන මුහුදට බහින්න. කිසිම ප්‍රයෝජනයක් නොකෙන. පරාක්‍රම බහුව රජු වගේ වැව් විදි කරේ ඒවට නෙන්නේ. මේ ෆ්‍රෙෂ් වෝටර් ටික ආරක්ෂා කරගන්න.
right බලන්න එතකොට ground water ඒ කියන්නේ deposited underground මේවා තමයි අපි link වලින් ලබා ගන්න right මෙන්න බලන්න මෙතන තව පොඩ්ඩක් මට කියන්න අමතක වුණා here මෙතන බලන්න water in lakes මේ ground water වලින් 52ක් අයිති වෙන්නේ මේ කැටගරි එකට water in lakes water in rivers 1% 1% කියන්නේ මේ ground water වලින් 100ක මුළු ජලගෝලයෙන්ම ජලයෙන් නෙවෙයි පුතේ මුළු ජලගෝලයෙන්ම නෙවෙයි මේක වැරදි විදිහට තේරුම් ගන්න එපා water in lake yes, water in living organisms 1% water vapor in the atmosphere 8% මේ විදිහට මේ chart එක ගැන හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕන මම මේක දෙනවා ඔයාලට කරන්න බලන්න out of the total volume of global water only 1% or very limited amount of fresh water found on the surface of land can be utilized by man මෙන්න මේක අවසානයේ ඔබට දෙන්නේ අපිට තියෙන්නේ ජල ගෝලයේ 100%කටත් වඩා අඩු ප්‍රමාණයක් මිනිසාගේ භාවිතය බලන්න at present the quality of water is what happens to quality of water at present yes Bisandidu increasing or decreasing ජලයේ ගුණාත්මක වර්තමානයේ yes decreasing at present the quality of water is decreasing quality of water is deteriorating කියන්නේ පිරිහෙනවා go bad to worse නරක අතර තියෙන එක තවත් නරක අතරයි ඒව තවත් පරිහානියටපත් වෙන්නේ quality එක බලන්න මෙන්න මේ කාරණා දැන් ඔයාලා පොඩි පන්ති වලදී ලියපුවා වගේ ජල දූෂණයට හේතු ලියන්න එපා 10 සාමාන්‍ය පෙළට යම් ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් වචන තියෙන scientific terms එහෙම පාවිච්චි කරලා ලියන්න ගුරු වෙන්න බලන්න addition and release of various chemicals and carbonic matter into water used and released by industries බලන්න එතකොට අපි ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් වචන ටික අපි මේවා 6 7 පන්ති වලදීත් ඉගෙන ගත්තා. එතෙන්දී ඊටාම සරල වචන පාවිච්චි කරනවා. ඒ ළමයින්ට තේරෙන විදිහට. ඒ කරුණම ලොකු පන්ති වලට යනකොට අපි ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් විදිහට ලියන්න ඕනේ. බලන්න addition and release. addition කියන්නේ එකතු වීම නෙවෙයි. Release of various chemicals and carbonic matter into water used and released by industries. Mixing of fertilizers and chemicals added to soil in agricultural activities with water, right? Addition of fertilizers and chemicals, agrochemicals with water, addition of bacteria to groundwater and surface water on the land as a result of irregular disposal of waste matter and sewage. අර කාණුපත් තියෙන කුණු කාණු ඒ වගේම ස්වෙජ් මේවා එහෙම නැත්නම් අක්‍රමවත් අපි බැහැර කිරීම නිසා එකතු වෙන්න පුළුවන් ජලයට ග්‍රවුන්ඩ් වෝටර් වලට එහෙම නැත්නම් සර්ෆේස් වෝටර් වලට එකතු වෙන්න පුළුවන් බැක්ටීරියා රයිට් ඒකට විවිධ ලෙඩ රෝග ඇතිවෙන්න පුළුවන් රයිට් ඩයරියා පාචනය ඒ වගේ රෝග ඇති වෙන්න පුළුවන් accordingly deterioration of quality of water causes harmful effects on the survival of living beings. මේ දක්වා අපි ටිකක් සාකච්ඡා කරමු. ඊට පස්සේ water cycle කියන එක ලියමු. ලියන topic එක hydrosphere කියන. ඔව් බලා ගන්න hydrosphere. ඉස්සරහට දැන් වතුර අඩු වෙවි යනෝනේ. බොන්න පුළුවන් fresh water. fresh water වල quality එක අඩු වෙවි යනවා. ඔව්. එතකොට සර් දැන් පියුරිෆයි කරලා ගන්න ගියොත් එහෙම ගොඩක් තියනෝනේ සේටම වඩා අයන නෑනේ කිනේ දැන් කිසිම පිළිපහදු කරන්නේ නැතුව ඊටාම ස්වාභාවික naturally filter වෙලා යන ඒවා තමයි ඊටාම හොඳ පුතේ. අරවා ශරීරයට හොඳ නැහැ අපි කිමිකල් යොදනවා
ක්ලෝරින් ඇතුළු විවිධ දේවල් යොදනවා. දැන් සිංහරාජ වනාන්තරයේම ස්වාභාවිකව දැන් ගල්තල අතරින් යනකොට වැලි ගල්තල අතරින් යනකොට කඩා හැලෙමින් ඒවා පිරිසිදු වෙනවා. අර වායුගෝලය හරහා කඩා වැටෙනකොට ඔක්සිජන් එහෙමනේ. එහෙම එකතු වීම නිසා පිරිසිදු වෙනවා. ඒකයි අර දිය ඇලි වල එහෙම ඉතාම පිරිසිදු ජලය තියෙන්නේ. දැන් ජල පවිත්‍රාගාරයකත් ඒ ක්‍රමයේ ස්වාභාවික ක්‍රමයට ආසන්න විදිහට දාන්නේ ඒකයි අර එක ස්තර වලට ටැංකියට මේ වෙලාව යන විදිහට. දැන් කෙමිකල්ස් එහෙම යොදමු ඉතින්. ඒකයි ගැටලුව. So ඔක ලියා ගන්න ඕනද? මේක ලියා ගන්නද? හයිඩ්‍රොස්ෆියර් කියලා the entire body of water. The entire body of water on the surface of the earth forms various forms is known as hydrosphere. Hydrosphere කියන්නේ වෙනත් පාටකින් දිහා. Hydrosphere. මෙවන් වෙනත් විදිහට කිව්වොත් බලන්න hydrosphere is the sphere of water that surrounds our planet. In Latin hydro means water. Hydro කියන එක Latin වලින් ආපු එක. right ගොඩක් වචන තියෙන්නේ Greek Latin ඒවා තමයි ඔය geography maths ඒ වගේ science දාර්ශනිකයන් බිහිවෙලා තියෙන්නේ ඔය Greek Latin ඒ ශිෂ්ටාචාරවල. ගණිතඥයෝ ඔව් බර්නාඩ් බෙරින්ජර් කියලා හිටියනේ ජියොලොජිස්ට් කෙනෙක්. එයා අර උල්කාපාතේ ඇරිසෝනාවට වගත් යන්නේ. බර්නාඩ් බෙරින්ජර්. ඔව් බර්නාඩ් බෙරින්ජර්. එයාගේ මොකද එයා concept එක ඉදිරිපත් කරේ? what's එයා ඉදිරිපත් කරපු සංකල්ප කියන්නේ මට හවුන්නේ පැහැදිලි. එයාස ඇරිසෝනාවට හොයාගත්තා. එතන තමයි අර ගොඩක් නිකල් ක්‍රෝමියම් වගේ ලෝහ එතන ගොඩක් තිබිලා තියෙනවා. ඔව් ඇරිසෝනා කියන ක්‍රේටර් එකනේ. ඔව් මීටියෝ එකකින් ඔව් මීටියොරයිට් එක අතීතයේ වැටලා එතන විශාල වලක් ක්‍රේටර් එකක් කියන වලක් වගේ එකක්. yes එතන ගොඩක් කැඩ්මියම් වගේ ලෝහත් තිබිලා තියෙනවා. යකඩ ෆෙරස්. ඔව් පස්සේ කොටිපතියෙක් කියලා අය එක්ුණා. ආ සර්ට හම්බුණා නම් මොකද්ද කරන්නේ? මොනවද? එහෙම උල්කාපාතයක් වැටිච්ච තැනක් හම්බුණා. දැන් අර අපේ ලංකාවේ තියෙන උස්සන්ගොඩ කියන තැන ඒ වගේ ස්ථානයක් කියලා විශ්වාස කරන්නේ. ඔයාලා ගිහින් තියෙනවද? බලන්න. නෑ සර්. උස්සන්ගොඩ ඔව් ඔය දෙකේ තැන කියන්නේ උස්සන්ගොඩ මේ හම්බන්තොට රත්නපුර ඒ දිස්ත්‍රික්ක දෙකෙන් එකක තමයි තියෙන්නේ. මට හරියට මතක නෑ දිස්ත්‍රික්ක නම. හම්බන්තොට හම්බන්තොට හරිය වගේ තමයි. පරිසරය ගත්තම ඒ තියෙන එතන කිසි ගහක් වලක් හැදෙන්නේ නැහැ මුතේ. රතු පාට රෝගේ පස් රතු පාට රෝගේ මොකද හේතුව වෙන අපේ පෘථුවියේ වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම මිනිස්සු නැත්තම් එතන කැලෑවක් බිහි වෙනවා. අර වෙනත් තැන්වල
connection problem එකක් ඇවිල්ලා cut උනේ. ඕකේ හරි ලියා ගන්න මේ ටික. මේ chart එක ඇඳ ගන්න. ඒ සවුන්ඩ් එක එනවා මදි වගේ හරි. දැන් එනෝනේ පැහැදිලිද? එනවා සර් මේ ටික ලියා ගන්න ප්‍රතිශතාත්මකව. 97.5 oceanic water. So chart එක ඇඳ ගන්න ඕනද? ඔව් පුතේ මේක අඳින්න ඕන. මේ chart එක අඳින්න හැමෝම. දැනට සාමාන්‍ය විදියට අඳින්න ඊට පස්සේ මේ පාට කරන්න. විවිධ colors වලින්. 2.5%. 2.5%. What's that? එතන 100ට කියලා එන්න ඕනේ. එතන 100ට ලකුණ එන්න ඕනේ. S4 2.5%. S4 Yes. Fresh water. Fresh water. මෙන්න මේකෙන් විභාගෙදී එනවා මේ විදිහට A B C D එහෙම අක්ෂර යොදලා තමයි එන්නේ. ඒ හරියට දැනගන්න. මෙතන බලන්න 79ක් 100ට මොනවද තියෙන්නේ ඊට පස්සේ මේ fresh water වලින් fresh water ගත්තම 79% ice caps and glaciers. Ice caps and glaciers. ඒවත් අපිට එතකොට ප්‍රයෝජනයට ගන්න බෑ. Arctic, Antarctic and mountainous regions. ඒවත් ice caps and glaciers. Groundwater. මෙතන තියෙන groundwater 20%. මේ 100ට 2.5 තමයි මේ නැවත බෙදිලා යන ආකාරය තියෙන්නේ. Right? 20% groundwater. මේ chart එක අඳින්න පුතේ. හැත්තනමය 20 එතකොට තව එකක් තියෙනවා. Usable surface of water when මේ තියෙන ඊතලයක් 1%. 1%. Usable amount of water. Usable amount of water 1%. Groundwater නැවත බෙදලා යන ආකාරය මේ විදිහට බලා ගන්න. නෑ 100ට එක පුතේ බෙදලා යන ආකාරය මේ තියෙන්නේ. Usable surface water කියන්නේ. Usable surface water 1%. Usable surface water නැවත බෙදලා යන මේ 100ට එක මේ විදිහට. Right? Water in lakes. Water in lakes. Lakes කියන්නේ surface water. 52%. 52%. Water in soil 38%. මෙතන මේ තියෙන්නේ මේ පැත්තෙන් පෙන්නලා තියෙන්නේ. Water in soil. %38. මේ පුතේ එතකොට බලන්න මේ 100ට එක නැවත බෙදිච්ච ආකාරය. Usable amount of water කියන එක නැවත බෙදලා යනවා මේ විදිහට
waters කියන එක මෙතන තියෙන්නේ 1%. මෙතන water in rivers 1%. Water in living organisms 1%. Living organisms 1%. ගඟේ තරම සතුන් වෙත්තන තියෙන Oh, living organisms. ඒක නිකන් අපි තර්කානුකූලව ගත්තොත් හිතන්න අමාරු එකක් නේ. ඔව් ටිකක් තියෙනවා. හැබැයි ඉතින් ගඟේ තරම්ම තියෙනවා කියන්න නම් ඉතින් අමාරුයි. ඔව්. දැන් මේ ස්කන්ධය ගත්තොත් සෑම සතෙක්ගේ 100ට නෑ මොකද හේතුව ගඟේ එක නිතරම රීසයිකල් වෙමින් තියෙන්නේ මොකද? ගඟේ තියෙන ජලයේ ප්‍රමාණය මෙච්චර ගියත් ඒක කරකැවෙමින් තියෙන එකක් තියෙන එකක්. ඔන්න අපි හිතමු ගඟේ ජලය ගලන්නේ නැති වුණොත් ඒ තියෙන ප්‍රමාණය නේද අපි හිතන්නේ. අපි ගලන්නේ නැතුව තියෙන ප්‍රමාණය තියෙනුනේ නැහැ. ඒ අනුව හිතන්න ඕනේ. ඒක චක්‍රය හැටියට නිතර කරකැවෙමින් තියෙන්නේ. ඒක. අපි නිල්වලා ගන්න කියලා අපි හිතමු හොඳට ජලයේ තියෙන කාලෙක තියෙන ප්‍රමාණයකට මන්නේ ඒ ප්‍රමාණය. මේක නිතර ගලාගෙන යනවා ඒ වොටර් සයිකල් එක ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ අනුව. අපිට ගඟක් දෙසරයක් දකින්න බෑ කියන්නේ මොකද? ගඟක් දෙසරයක් දකින්න බැරි? අයිස ගණන් යනවා. ඔව් අද දකින්න ගඟ නෙමෙයි හෙට දකින්න. ඕන දෙයක් එහෙමනේ. ඔව්. ඔයාලා වුණත් එහෙමයි ගඟ ගිය සතියේ දැකපු මම නෙවෙයි අද. ඊට පස්සේ තව එකක් මෙතන තියෙනවා water vapor in the atmosphere මේ අවසානයේ. අනිත් එක තමයි ගඟ දකිද්දී ඉතින් ගඟට එළිය වැටිලා පරාවර්තනය වෙන්න බෑ ඇහැට. එතකොට හැමතිස්සෙම පේන්නේ ගඟේ අතීතය. ඔව්. අනාගතේ පේන්නේ නෑ මේ වර්තමානයේ පේන්නේ පොඩ්ඩක් හරි ඇඩ්ජස්ට් වෙනවා අර ආලෝක කිරණේ හැටෙන්න යන කාලයත් එක්ක. ඔව්. ඔබ දැනන්නේ ඈතට විද්‍යාත්මකව හොයන්නේ. right? atmosphere. ඒ වුණොත් බැලුවොත් හැම එකක්ම එහෙම තමයි. ගඟ විතර නෙවෙයි. water vapor in atmosphere 8%. 8%. මෙන්න මේ chart එක ලස්සනට අඳ ගන්න ඕනේ හැමෝම. මෙතන මේ බෙදාගෙන ගියපොත් අපි මේ usable amount of water 1% කියන එක මේ 1%. ground water වලට ගන්න බෑනේ. ගංගා ඇලදල වල තියෙන surface water. Sir, Surface. Yes. විදා water in living organisms කියන එකේ ඒ ඊතලේ තියෙන්නේ river එකටම නෙමෙයි එතනින් තව පොඩි කෑල්ලක් වෙන් කරලා පොඩි තියෙනවා. කැලක් තියෙනවා මෙතන තියෙනවා. ඔව්. river කියලා මෙතන තියෙනවා ඊට පස්සේ තව එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි මේ යටින් තියෙන්නේ. මෙතන දෙවණියට තියෙන්නේ. ලියලා මේ draw if you have finished drawing raise hand please. Raise hand. Isru, how are you today?
I am fine, sir. 5. Okay. Right, Dinit has finished. Dinit. Sir, Yes. sir, Okay. Baikal Lake ke How? 23,650.39 kilometer cubic. Cubic kilometers. Oh, sir. Ah. Water volume. Average deep එක Oh. 744.4 meters. Average deep එක. Frozen ඒ කියන්නේ සර් මේ හිම මිදෙනවා ජනවරි to මේ. ඒ කියන්නේ සර් එතකොට කාලයකට ලේක් එකේ තියෙන ඒවා ice caps වෙනවා කාලයකට. එතකොට සර් ඕකෙන් මොකටද ඉන්නේ ලේක් එකේ ලේක් එක frozen වෙනවනේ සමහර කාලෙට. කාලෙකදී. දැන් මොකද ඒ ටික ආට් මොකද දැන් මේ දවස්වල වින්ටර් එක තියෙන්නේ. ඔය බයිකල් ලේක් එක තියෙන පැත්තට. ඔව් සර්. මේ ඒකේ maximum deep එක 1642 maximum එක. මේක ඇවරේජ් කරලා මේ හදලා මොකද සර්? ඇවරේජ් එකක් ඇටියට සාමාන්‍ය සත්‍යයක් කරතේ තමයි හදන්නේ. ඒ සමහර ගංගා ගලන්නේ නැතුව යන වින්ටර් එකේදී අර ඔබ් වගේ ඒවා යෙනිසි වගේ ආර්ටික් සර්කල් එකට ගලාගෙන යන්නේ. ආර්ටික් සර්කල් එකට යන ඒක. එච්චර අපි සීරියස් මේක හිතන්න ඕනේ නැහැ. රයිට්. මේ සංඛ්‍යාලයකන අපි 100%ක්ම නිවැරදි කියන්න ඕනේ මේ සාමාන්‍ය ලෙස තක්සේරු කරපුවා තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි තාක්ෂණයේ දියුණු නිසා දැන් නිවැරදිව පුළුවන්. තප්පරයටම මේවා කැල්කියුලේට් කරන්න පුළුවන්. හරිද? දැන් අපි දන්නවා අර ග්‍රහ ලෝකයේම ඒවා එක දේවල් පේන ඒවා අවුරුදු 35කින් 45කින් කියලා කියන්නේ. මේවා ස්පීඩ් එක හරියට කැල්කියුලේට් කරලා නැත්තම් කියන්න බෑ. දැන් ඒක සිදුවෙන ඒවා දැන් අර ක්‍රිස්මස් ස්ටාර් ඒ වගේමනේ. ඒවා අවුරුදු මෙච්චර කාලෙකින් සිදු වෙනවා කියලා කලින් අවුරුදු 30 ගානකට 40 ගානකට කලින් කියන්න පුළුවන්. මේවා නිවැරදිව ගණනය කරපු විදිහ. මේ ග්‍රහලෝක ගමන් කරන රොටේෂන් රිවොලූෂන් ස්පීඩ් එක හරියට කැල්කියුලේට් කරලා තමයි කියන්න පුළුවන්. මේ සිද්ධිය මේ අවදාන සිදු වෙනවා. එහෙම බොරුවට කියලා තියෙනවා විද්‍යාඥයෝ. ඇනොටේට් කරන්න පුළුවන් සර් මේක. ඒක නම් දන්නේ නැහැ මේක කොහොමද කියලා. තාරකා විද්‍යාවත් එක්ක තියෙන්නේ. ඒක අපිට ජියෝග්‍රැෆි වලට අදාළව දන්නේ නැහැ අපි. right? ඒ ක්‍රම ජියෝග්‍රැෆි වලදී නෑ විද්‍යාඥයන්ගේ කාර්යයන් තමයි ඒ තියෙන්නේ ගොඩක්. තාරකා විද්‍යාඥය. right? තාරකා විද්‍යාඥයන්ගේ ඒ ක්‍රමවේදයන් ඉතින් මම හොයන්න උත්සාහ වුණේ හොයන්න පුළුවන් පුතේ ඒ ආලෝකයේ වේගය ඒවත් එක්ක සූත්‍ර තියෙනවා ඒ ඇසුරින් measure velocity equal to gravitational constant multiplied by mass proportion by distance square. ඔය වගේ ගොඩක් සූත්‍ර තියෙනවා. සූත්‍ර තියෙනවා ඒවෙන් තමයි හොයන්නේ. ඒවා ෆිසික්ස් වලට එහෙම තමයි තියෙන්නේ ජියෝග්‍රැෆි වලට එහෙම ඒවා අදාළ නැහැ. ඔයාලා ඉතින් ඒවා හොයන එක වැඩිය හොඳයි ඔයාලා ඉගෙන ගන්න අය නේද? Physics වගේ වට වැදගත් වෙන විදිහට physics subject එක. Right. Kavisa, have you finished? Kavisa Miranda? Yes, sir. Finish. හරි. තාම තුන් දෙනයි raise hand කළා තියෙන්නේ. මං ඉන්නේ මේ ඔයාලා ඔක්කොම raise hand කරනවා. ඊළඟ step එකට යන්න. Right. Sandaru, have you finished drawing this diagram? Yes.
Sandaru, have you finished? Right, okay. හරි මම clear කරනවා screen එක. බලන්න එතකොට ඔබට පේනවා මේ පින්තූරේ තත්ත්වයෙන් here. බලන්න ඊටාම පිරිසිදුව තිබිච්ච ජල මූලාශ්‍රවයට වෙච්ච දේවල් මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් නිසා. Water pollution. Right? Disposal of industrial waste. කාර්මික අපද්‍රව්‍ය මේ තත්ත්වයක් ඇති වෙනවා. හරි. ඊළඟට මම පොඩි ක්‍රියාකාරකමක් විදිහට යන්නේ. ලියා ගන්න මේ විදිහට. යන්න පළවෙනි එක ලියා ගන්න මේ විදිහට. Name the various හරි textbook එකේ තියෙන මේ ප්‍රශ්නේ. Name the various forms of water. Names name the various forms of water. Water that exist in the Earth's hydrosphere. සායනවාද මේ ඇහුන්නේ අර වෙලාව. මේ ටයිප් කරපු එක පේනවද පුතේ මේ ස්ක්‍රීන් එක? ඔව් සර්. හරි. name කියන එක මුලට දාන්න එච්චරයි තියෙන්නේ. right. මේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. Question number 2. Name the human activities name the human activities that deteriorate the quality of water. Deteriorate को නරක පැත්ත, ඍණ පැත්ත. ඒකේ quality එක නරක පැත්තේ ඉඳලා තවත් නරක පැත්තට යනවා. Deteriorate the quality of water. Quality of water. හරි. ඒ ටික කරන්න.
මේ ප්‍රශ්න දෙකට ලියන්න උත්තර. අනාගතේ විශාල ජල හිඟයක් එන්න පුළුවන්. අපි ජලය සංරක්ෂණය කරේ ජල සම්පත. ඒ සඳහා වනාන්තර සංරක්ෂණය වැදගත් වෙනවා. කැච්මන්ට් ඒරියාස් කියන්නේ වැස්ස ලැබෙන ප්‍රදේශ. Now write only question number 2. Answers ලියන්න උදේ දෙක දක්වා විතරයි. ප්‍රශ්න ටික ලියා ගන්න හතර. දැන් ෆස්ට් යුනිට් එක අවසන් වුණාම ටෙස්ට් එකකුත් තියෙනවා මම ඔබට හැම යුනිට් එකකටම ටෙස්ට් එකක් තියෙනවා. Google Form එකේ පේපර් එකක් හැම පාඩමකටම තියෙනවා. යුනිට් අපි Google Form එකෙන් ඔබ එක කරා PDF කරලා ඔබට එවනවා පස්සේ. ටියුට් එකක් විදිහට නම් print out එක ගන්න පුළුවන් PDF කරලා එවන්නේ පස්සේ. විභාග ලියලා ඔබට ලකුණුත් ලැබුණාට පස්සේ එවන්නේ පේපර් එක. ටෙක්ස්ට් බුක් එක ෂෙයා කරන්න ඕන නම් පුතේ කියන්න මට. ප්‍රශ්න ටික ඉස්සෙල්ලා ලියා ගන්න. ටෙක්ස්ට් බුක් එකෙන් කරුණු ගන්න පුළුවන් නේ. ලියාගෙන ඉවරුණා රයිස් හෑන්ඩ් කරන්න ප්‍රශ්න ටික. මේ තියෙන්නේ ජලය තියෙන ආකාරයක් උදේ. මේ තියෙන්නේ ආකාරයන් නම් කරන්න කිව්වොත් ඔයාලා දෙන්නේ ocean water. සර් ක්වෙස්චන් ටික ආපහු දාන්න පුළුවන්. හරි surface water, ground water මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඒව ගන්න මේ.
atmospheric water, soil water, everything. Human activities that deteriorate the quality of water. Second, human activities. පසින්දු ලියලා ඉවරුනාම ඕකේ කියලා කියන්න මට ඊළඟ ටෙක්ස්ට් බුක් එක ෂෙයා කරාම ළමයින්ට පොඩ්ඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ටෙක්ස්ට් බුක් එක නැති හින්දා ළමයින්ට. ඕකේ සර්. තවම ලියන අය ඉන්නවනම් කතා කරන්නකෝ එහෙනම්. ඔයාලට මේවා ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් වුණත් යන්න පුළුවන්. දැන් පොත් නැති හින්දා සමහර ඇක්ටිවිටීස් වලට. සර් ටික දාන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට ක්වොලිටි එක බලන්න අඩු වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ වෙයි තියෙන්නේ. ක්වොලිටි එක මෙන්න මේ වගේ ක්‍රියාකාරී. සර් ඔව් කියන්නේ. ජලාශවල දැන් මේ අපි සෝඩියම් කීයක් තියෙනවද කියලා කැල්කියුලේට් කරන්න දාන ඕනේ රේඩියෝ ඇක්ටිව් කාබන්. ඔව්. ඉන්නේ ඒවත් ලියන්න පුළුවන්. ඒවා පුතේ සාමාන්‍ය සුලභව සිදුවෙන නෙවෙයි. නිකන් බොහොම කලාතුරකින් සිදුවෙන ඒවා ඕනේ නැහැ. බහුල නිතර සිදුවෙන ඒවා තමයි ලියන්නේ. දැන් බොහොම කලාතුරකින් ඒ වගේ දේවල් ලියන්න ඕනේ නැහැ. සුලභ ඒවා තමයි ලියන්න ඕනේ. අපි නිතර දෛනිකව සිදුවන ක්‍රියාවලින් තමයි එන්නේ. So addition and release of various chemicals and carbonic matter into water from industries. ඒක අඛණ්ඩ ක්‍රියාවලිය. දැන් අපිට කිව්වොත් නීල් ආම්ස්ට්‍රෝන් හඳට ගියපු නිසා වායු දූෂණය සිදු වෙනවා කියලා වැරදි මොකෝ ඒක හැමදාම කරන එකක් නෙවෙයි. එදත් නමුත් එහෙම හඳට යෑම නිසා වායු දූෂණය එදා සිදු වුණා සෑහෙන ප්‍රමාණයක්. නමුත් ඒක අඛණ්ඩ ක්‍රියාවලියක් නෙවෙයි. ඒක බොහොම කලාතුරකින් සිදුවෙන සිදුවීම. එහෙම ලියුවොත් ලකුණු දෙන්නේ නෑ ළමයි ක්ලියර්. 1969 සිදුවීමනේ. එහෙම ඒක. හැබැයි ඒ ක්‍රියාවලිය බහුලව සිදු වෙනකොට හැම රටකින්ම කරන්න ගියොත් මිසයිල් අරව මේ හත් අදා බලන්න ඒක බහුලව සිදු වෙනවා. දැන් සර් ගොඩක් රටවල් වලින් මිසයිල් අත්දා බලනවා. ඔව් දැනට ගොඩක් ඔය ඉන්දියාව පාකිස්තානය වගේ රටවල් අත්දා බලන්න. මම ඒක සර්ච් කරලා බැලුවා සර් එම කොච්චර අත්දා බලන්නද කියලා. ඔව්. ගොඩක් ඒවා තිබ්බා. මම ස්පේස් ඒජන්සීස් කියලා ගහුවම තමයි ආයෙත්. මම කීපයක් ඕන කියලා. NASA JAX කියලා තියෙනවා. එතකොට මේ ජපානයේ JAX, Canadian Space Agency, UK Space Agency, Roscosmos, Indian Space Agency, Research Agency, South African National Space Agency, ඔව් ඒක තමයි මම කිව්වේ මේ ENES. ඉන්දියාව පාකිස්තානය වගේ රටවල චීනය ජපානය ඒ වගේ ගොඩාක් දැන් බලවතුන් බවට පත් වෙමින් ඉන්න රටවල තියෙනවා. කලාපෝයේ නැගී සිටින රටවල් දැන් අපේ පොකට් එකක් ඇවුවනේ හැබැයි ඒක නම් ගියපුවා කොහෙද දන්නේ නැහැ තාම. ඒක තියෙනවද? හා? ඒක නැනෝ චන්ද්‍රිකා. ඔව්. විශාල වේදමක් ගියා ඒකටත් හැබැයි ගියපුවාක් නම් තාම දන්නෙත් නැහැ. මං හිතන්නේ සර් ඒක තාම යනවා ඇති. ඔව්. සීය පතේ දාම යන හරි මම ටෙක්ස්ට් බුක් එක පොඩ්ඩක් ෂෙයා කරන්න බලන්න. දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට උදේ මෙන්න මේ වගේ කරුණු එන්න ඕනේ. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ 3-4 ලියන්න එපා දැන් හොඳේ. 3-4 ලියන්න එපා.
මේ තියෙන එතකොට addition and release of various chemicals and carbonic matter into the water used and released by industries. water වල quality එක අඩු වෙන්න බලපාන කාරණා. The mixing of fertilizers and chemicals added to soil in agricultural activities with water. ඔයාලට වෙනත් අතර වලින් ලියන්න පුළුවන් addition of fertilizers, chemical fertilizers, එනකම් agrochemicals with water. Addition of bacteria to ground and surface water on the land as a result of irregular disposal of waste matter and sewage. දැන් කුණු කාණු පද්ධතියෙම සමහර ආයතන වලින් කර්මාන්තශාලා හෝ වෙනත් ආයතන වලින් රෝහල් වලින් එහෙම අහුවලා තියෙන ජල මූල ආශ්‍රෝත හරවලා තියෙනවා. ඒකයි. දැන් රබර් ආශ්‍රිත කර්මාන්ත රබර් කර්මාන්තයේදීම ඇසිඩ් වර්ග පාවිච්චි කරනවා. රබර් ෂීට් එක මුදවන්න ඇසිඩ් දාන්න. මේ ඇසිඩ් එහෙම අර ඒ රබර් ෂීට් එක මැෂින් එක තලනවා. මැෂින් එකේ තලනකොට ජලය ටික පිට වෙලා යනවා. අර ඇසිඩ් එක්කම තමයි ඒකට පොළොවට යන්නේ. සෝදගෙන ඇලදොල ගංගාවට එකතු වෙලා යනවා. දැන් මම දැකලා තියෙන ලොකු ඒ රබර් වතු ආශ්‍රිතව තියෙන දිය ධාරාවන් ලස්සන රබර් වතු වලින් යන්නේ සුදු පාටට ගලාගෙන යන්නේ. සුදු පාට වතුරක් තමයි යන්නේ අරව මිශ්‍ර වෙලා. රබර් ෂීට් මේව කරන්න දාන්නේ ස්ටෙරික් ඇසිඩ්. ඔව්. අරගෙන ඒක ෆැටි ඇසිඩ් එකක්. අනු අත එහෙම පිලිස්සෙනවා. අතේ හැම යනවා සම්පූර්ණයෙන්ම ගෑවුණා. මේ මොනවද පොඩි කාලේ ගෑවිලා තියෙනවා. රබර් වල රබර් ෂීට් වලට දාලා. ඔව්. ඉස්සර අපේ තිබුණා රබර් තිබුණා අපිට. අපේ මහා ගෙවල් වල රබර් තිබුණා. ඒ රබර් ෂීට් ඒ වලට ඒ ගේන ඇසිඩ් එකට ඊටාම සුළු ප්‍රමාණයකට වතුර බෝතලයක් දාලා තමයි තනුක කරන්නේ. අර බොටල් එක පියනෙන් එකකට වගේ ඇසිඩ් වතුර බෝතලයක් දාලා සොලවලා තනුක කරලා තමයි දාන්නේ. අර තනි ඇසිඩ් ශරීරේ තැරුණොත් හැම යනවා සම්පූර්ණයෙන්. අපි අතේ ගෑවුනොත් අර කුකුල මස් කරලා තියෙන ඒ වගේ තමයි. හැම ගහපු කුකුලයි වගේ අත් සම්පූර්ණයෙන් මස් මතු වෙනකන් යනවා. මගේ මේ අතේ පොඩි කාලේ ගෑවිලා තියෙනවා. ඒ අත් සම්පූර්ණයෙන්ම හැම ගියා. right ඒක උනේ මම වරක වල කාලා තියෙනවා. ඒව කාලේ වෙන භූමි තෙල් කියලා ගාලා තියෙන ඇසිඩ්. පොඩි කාලේ. ඒක ඊට පස්සේ ඉබේ හොඳ වුණාද? නෑ පුතේ ඊට පස්සේ මේ ක්‍රීම් වර්ගෙම ගෑවා. ක්‍රීම් වර්ගෙම ගාලා ආවා ඒකේ හැම ආවා ඊට පස්සේ. මුලදී කළු පාට වගේ ගතියක් ආවා පොඩ්ඩක්. පස්සේ ඒක හරි ගියා. මේ වතුරේ ඔබාගෙන ඒ කියන්නේ වතුරේ අත මම දාගෙන හිටියා පැය 4ක් 5. කොහොමවත් උඩට ගන්න බෑ. උඩට ගත්ත ගමන් දැවිල්ලක් වෙනවා. වේදනාවක්. පිච්චෙන. ඒ ප්‍රතිකාර කරන්න ගියෙත් එහෙම තමයි. කොහොමවත් යන්න බෑ අත. අර සමහරු මිනිස්සුන්ට ගහන්න ඇසිඩ් වලින් ඇස්සේ මන්ද වෙනවා. ඔව් රබර් ඒ කර්මාන්ත ටික ගන්න ඇසිඩ් වල. ඔව් කියන්නේ pH value එක 5යි 8යි අතර වෙනවා මේ රබර් ඔයසගේ අත පිච්චුනේ ස්ටෙරික් ඇසිඩ් වලටනේ. ඔව් 5යි 8යි අතර වගේ වෙනවා pH value එක. ඒ කියන්නේ සල්ෆියුරික් වගේ සර්ගේ අත පිච්චුනේ සම්පූර්ණයෙන් මේකේ. ඔව් හැම ගියාත් ඒක. ඒ කියන්නේ හැම ගැලවිලා ගියා අර මතු පිට තියෙන හැම. ඊට පස්සේ ආව නැවත එක. ඇස් අරෝමය ඇස් එහෙම අන්ධ වෙනවා මේ දාපුවා මූණ අරෝමය ඔක්කොම විකෘති වෙලා යනවා.
දැනට සමහර ගෙවල් වල ඕ රබර් කර්මාන්තය කරන අය රණ්ඩු වුණාමම ඔය ඇසිඩ් වලින් ගහනවා. දැන් රබර් නැහැනේ. ගම් වල මිනිස්සු Yes. Have you finished doing both questions, question number 1 and 2? Pasindu? yes yes Bisanidhu, have you finished? Yeah, sir. No. පළවෙනි ප්‍රශ්න දෙක විතරයි පුතේ කරන්න ඕන. ඒ දෙක විතරයි. මීට අමතරව මොනවද සිදු වෙන්නේ? මේ ජලයේ quality එක අඩු වෙන්නේ. sir Okay. sand mining in rivers Sand mining in rivers. ඒ වගේ වෙලදී පුතේ මේ ලොකු බලපෑමක් වෙන්නේ නැහැ. එවලෙදී කෙටි කාලීනව තමයි ජලය ඒ තත්ත්වයේ එන්නේ. sir නැවත පහළට යනකොට ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. sir using hydrogen bombs in river lakes sir hydrogen bomb ඒවත් අහඹ සිදුවීම් තමයි. හොඳේ නිතර සිදුවෙන ඒවා නෙමෙයි. හැබැයි sir සිදුවෙන ඒවා නෙමෙයි. එක බෝම්බයක් පිපුරුවම වර් කිලෝමීටර් ලොකු ප්‍රමාණයකට නියුක්ලියර් ඇටොම් එක වෙනස් වෙනවා. ඔව්. දැන් ජපානයේමත් අර බෝම්බ ගහපු ඒ වෙලාවේ සෑහෙන සිදුවීමක් වුණා ඒක. ඒ ජලය ඒ ගංගා ඒ නියුක්ලියර් නිසා ඔව්. එතන ඒ ගංගාවල ජලය පුතේ පැයි අර බොයිලින් වෙමින් තමයි ගලාගෙන ඉන්නේ. මිනිස්සු පැනලා තියෙනවා ගඟට අරකේ. අර කොච්චර ඒ කියන්නේ මැරුන් නැති අය ඈත හිටපු අය. ගඟට පැන්නේ නිකන් කූල් එකක් ගන්නනේ පොඩ්ඩක්. බැයින ඒකේ ගලාගෙන යන්නේ බොයිලින් වෝටර්. නියුක්ලියර් වෙපන්ස් වලට ටෙම්පරේචර් අර කිලෝමීටර් 2 ගානක් විතර සෙල්සියස් අංශක මිලියන විතර වෙනවා. කිලෝමීටර් 2ක විතර රේඩියස් එකක් යනකම්. රේඩියේෂන් එකම යනවා 4ක් විතර. ඒකනේ අර ජාන විකෘති උනේ. ඔව්. එතකොට දැන් වතුර කිලෝමීටර් 2යි 4යි අතර වාෂ්ප වෙලා යනවා. ඉතින් මාස් වෙනවා. මං කිව්වේ ඒක තමයි ඈත හිටපු මිනිස්සු පැනලා තියෙන ගඟට. ඒ උෂ්ණත්වය වැඩි වෙච්ච නිසා. ගංගා වල ජලය බොයිලින් වෙමින් තමයි ගෙන්නේ. හයිඩ්‍රජන් බෝම්බ එකක් පිපුරුවම ඒක වතුර උඩට පත්තු වෙනවා. ආ. හයිඩ්‍රජන් පරමාණුනේ පුපුරන්නේ. එතකොට වතුරේ තියෙන හයිඩ්‍රජන් පරමාණු පුපුරද්දී දිගට වැල වගේ පුපුරගෙන යනවා. එනර්ජි ස්ටේට් එක අඩු වුණාම නැවතිනවා. Okay, have you finished writing? Finished? සඳරු ඔයා මේ කනෙක්ෂන් ප්‍රොබ්ලම් එකක් ආවා. ඒ අතරේ අපි ප්‍රශ්න කීපයක් සාකච්ඡා කරමු. ඉතින් මෙන්න මේ ප්‍රශ්න ටික උතර. මේක පුතා ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් හරි ගහ ගන්න සඳරු. මෙන්න මේ ටික අපි දුන්නේ. ෆෝන් එකකින් හෝ ලැප් එකකින් ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහ ගන්න මේ ප්‍රශ්න අතර. හරි. මම දෙනවා නම් කරන්න. පසින්දු name various forms of water that exist in the Earth's hydrosphere. ocean water surface water ground water atmospheric water soil water Soil water, right. Very good. Second one, I will give to here. Ravi answer. Name the human activities that deteriorate the quality of water. Addition of various chemicals and carbonic matter to the water, addition of fertilizer and chemicals to the soil in agriculture, addition of bacteria to groundwater. Addition of bacteria to groundwater. එකට හේතුවක් දෙන්න පුතේ. Due to addition of bacteria to groundwater due to improper disposal of waste materials. Due to improper disposal of waste materials. හරි මේ water cycle සහ මේ diagram එක තාම අපි සාකච්ඡා කරේ නැහැ.
මේක දැන් මම සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ ඒ කොටස. එතකොට හයිඩ්‍රොස්ෆියර් කියන පාඩමේ වැදගත් කොටස් අවසන්. බලමු water cycle කියන්නේ කොහොමද කියලා. The continuous process by which water is circulated throughout the earth and atmosphere through evaporation, condensation, precipitation and the transpiration of plants is known as water cycle. Right? බලන්න continuous process. අපි සරලව කියනවා නම් transfer of water among hydrosphere, atmosphere and lithosphere. මේ අතර transfer වීම හුවමාරු වීම. හරි. දැන් වායු ගෝලයට ජලය ලැබෙනවා ආකාර දෙකකින්. මොකක්ද මේ ප්‍රධාන ආකාර දෙක? Yes. Can you name two ways that the atmosphere gets water vapor? evaporation Evaporation and Condensation. Yes, evaporation and transpiration. Evaporation and transpiration. Then ගොඩබිම සහ ජල මූලාශ්‍ර වලින් ජලය වායු ගෝලයට එකතු වෙන ක්‍රමය තමයි evaporation. වාෂ්පීකරණය. එතකොට ගස් කොළන් වලින් ජලයනේ ගස් කොළන් වල ජලය රත් වෙන විටනේ වායු ගෝලයට නිකුත් වෙනවා. ඒකට transpiration කියලා කියනවා. මේ ක්‍රම දෙකෙන් වායු ගෝලයට ලැබෙනවා. ඒකට ඉහළ යන්න යන්න උෂ්ණත්වය අඩු වීම නිසා අර troposphere එකේදී condense වෙනවා. Condensation. Condense and form clouds. Condense and form clouds, then precipitation and the transpiration. Right? Precipitation කියන්නේ වර්ෂණය කියනවා. වර්ෂණය කියන එක එක අවස්ථාවක් තමයි rainfall. Snowfall, sleet. දැන් මේ දවස්වල යුරෝපයේ රටවල sleet කියන්නේ හිම කැට වගේ පතිත වෙනවා. මගේ පන්තියේ ළමයෙක් කෙනෙක් මේ දවස්වල ඉතාලියේ ඉඳලා සම්බන්ධ වෙනවා. මීගමුවේ ළමයෙක්. මීගමුවේ ළමයා 6 ඉඳලම මගේ අපු ළමයෙක් දැන් 7 තමයි ඉන්නේ. එයාකෝ දැන් හිම කැට වගේ පතිත වෙනවා කියලා. දැන් මේ දවස්වල හිරු මුදුන් වෙන්නේ දෙසැම්බර් 22 Tropic of Capricorn. Tropic of Capricorn කියන්නේ Northern Hemisphere එකේ winter එක. Northern Hemisphere රටවල winter එක තමයි ඒ කට්ටිය experience. දැන් හිමපතිත වීම සිදු වෙනවා ඒක. Right? එයා එන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම අමුතු කිට් එකක් ඇඳගෙන තමයි ඇස් දෙක විතරයි පේන්න තියෙන්නේ. පන්ති වීඩියෝ ඔන් කරාම ඒ දේශගුණ තත්ත්වෙ මත. Right? Whenever the atmosphere gets water that is evaporated from surface of the land and water bodies and also water transpired from plants. බලන්න atmosphere එකට ජලය ලැබෙන ප්‍රධාන ක්‍රම දෙක තමයි මේ evaporation අනිත් එක transpiration. විභාගයේදී අහන්න පුළුවන් කෙටි ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. This water which exists as water vapor in the atmosphere is subjected to condensation. ඒකට මොකද ඒක උෂ්ණත්වය අඩු වීම තමයි. And returns to earth as rainfall through the process of precipitation. Precipitation කියන්නේ වර්ෂණය කියලා. වර්ෂණය එක අවස්ථාවක් තමයි මේ වර්ෂාපතනය කියන්නේ. rainfall කියලා. The part of water received on the surface of the earth flows as surface runoff. Surface runoff කියන්නේ මතු පිට ගලා යෑම. මම රූප දරහක් පෙන්වන්න දැන් පැහැදිලි. Another part of it infiltrated into the land. Infiltrated උරා ගන්නවා. කාන්දු වෙනවා නැත්නම් උරා ගන්නවා. Right? The infiltrated water is stored in the earth as groundwater. අපි දැන් groundwater කියලා කියන්නේ පොළොවට කාන්දු වෙච්ච ජලය. උරාගත් ජලය. ඒවා තමයි ඒක උල්පත් නැත්නම් ලීන් වල එහෙම තියෙන්නේ. අපි ලීන් මගින් නලලින් මගින් ගන්න ඒක. මේ පේන්නේ ඔබට පැහැදිලිද? Right? මේ තියෙන precipitation මේ ගස් කොළන් වලින් එහෙම transpiration මේ ක්‍රම දෙකෙන්ම යනවා. ඊට පස්සේ condensation and form clouds මේ පේන්නේ ඔබට වර්ෂණය precipitation කියන්නේ. Right? Precipitation. Surface runoff කියන්නේ මතු පිට ගලා යාම. මේ විදිහට මතු පිට ගලාගෙන යනවා. Infiltration කියන්නේ පොළොවට කාන්දු වීම, උරා ගැනීම. Right? Infiltration. Soil. Main ground water. හරි. එතකොට මෙන්න මේ දෙක පටලැවෙනවා ළමයින්ට.
ground water කියන එක අපි පොඩි පන්ති වල ටෙක්ස්ට් බුක් වල තිබුණ හැටි වැරදි. පොඩි පන්ති වල ටෙක්ස්ට් බුක් වල තිබුණේ underground water කියන. එහෙම නෙවෙයි වර්ග කරන්නේ. මේ ගංගා ඇලදොල වැව් ඒවයි තියෙනවට කියන්නේ surface water. surface මතු පිට ජලය. මතු පිට ජලය තමයි. ඒව අර සමහර පොත්වල පොඩි පන්ති වලදී වැරදි විදියට තිබුණේ. ground water underground water. ගංගා ඇලදොල ඒවා ground water කියලා තිබුණා. වැරදි ඒක surface water. එහෙනම් මේ පොළොවට උරාගෙන කාන්දු වෙච්ච ඒවා තමයි මේ ground water කියලා කියන්නේ. right? ඒවා භූගත ජලය කියලා ගන්න මේ ground water. right? ඔව් කියන්නේ. දැන් මේ වාෂ්පනේ වයින් බලාකුළු හැදුනට සීරගෙම වහින්නේ නැහනේ. ඔව්. දැන් වහිනේව තියෙන්නේ clouds දෙකයිනේ cumulonimbus 2 nimbus stratus 2. එතකොට atmospheric water range එක අනිත් ඒවා දිගටම යනවා. ඒක යනකොට තේරුන්නේ නැහැ ඔබ. ඒ කිවිස දැන් වහින්නේ cumulonimbus 2 nimbus stratus කියන clouds දෙකේ විතරයිනේ. ඔව්. අනිත් ඒවා හැදෙනවා ඒවා අරවත් එක්ක එකතු වෙලානේ වහින්නේ. ඔව් අනිත් ඒවාත් එක්ක ඒව වෙනස් වෙනවනේ ස්වභාවය. තව ජලය වාෂ්පේන ඒ වෙනස් වෙනවා. නැත්තම් ජලය වායු ගෝලයේ හයිඩ්‍රොස්ෆියර් එක ඔක්කොම වායු ගෝලේ තියෙනවා. ඒක අනිවාර්යෙන්ම මේක සයිකල් එකක් විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ බලාකුළු වර්ගයත් වෙනස් වෙනවා ඒකට කාලයත් එක්ක. මේකට පුතේ මෙන්න මේ ටික ගන්න බලමු මම මේක හදලා තියෙනවද කියලා. PowerPoint එකේ. මේ ඔබට තව පැහැදිලි පින්තූරයක් මේ තියෙන්නේ. මේ විදිහට. මේ transpiration, evaporation, surface flow, surface runoff කියන වචනේ තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. surface runoff. මේ තියෙන runoff කියන්නේ මතු පිට ගලාගෙන. infiltration කාන්දු වීම. කාන්දු වෙච්ච ජලය යට තියෙන layers මේ විදිහට. infiltration. right. මේ ඩයග්‍රෑම් එක පුතේ ගෙදර තියාගෙන ඉන්න මේ ප්‍රශ්නේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙට පිළිතුර මෙන්න මේක මෙතනින් ගන්න. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙට ගන්න මේ මෙන්න මේක පිළිතුර. right. අපි ටෙක්ස්ට් බුක් එකට වැඩිපුර තැනක් දෙමු. වෙන නිර්වචන ඉන්ටර්නෙට් එකේ එහෙම තියුවට සමහර විට ලකුණු නොදෙන්නත් පුළුවන්. මාකින් ස්කීම් එකට අනුව නැත්නම් සෑහෙන නිර්වචන තියෙන වෝටර් සයිකල් එක පිළිබඳව සර්ච් කරොත් ඒව ලියලා සමහර විට අසම්පූර්ණයි කියලා ලකුණු නොදෙන්නත් පුළුවන්. මාකින් එකේ තිබුත් මේකට දෙන්න එපා කියලා මේ කරුණු අඩුයි කියලා. නොදී එහෙනම් අපි ටෙක්ස්ට් බුක් එකට මුල් තැන දීලා තමයි කරන්නේ. කියන්න the continuous process by which water is circulated. What's the meaning of circulated? ඔයාලගේ රුධිරය හැම ශරීරේ circulated. circulate කියන්නේ ගමන් කරන. ඔව් නිකන් සංසරණය වෙනවනේ. සංසරණය වෙනවා. සංසරණය වෙනවා. රුධිර සංසරණ පද්ධතිය වගේ. circulation, blood circulation. Continuous process by which water is circulated through the earth and the atmosphere. Earth and atmosphere through evaporation, condensation, precipitation and transpiration of plants is known as water cycle. දැන් ගොඩක් නිර්වචන විභාගෙදී අහන්නේ නැහැ ඔයාලා. නමුත් මේවා කියවලා අවබෝධය තියෙනවා. මේ තුලින් ගොඩක් ප්‍රශ්න අහනවා කෙටි ප්‍රශ්න. ඒ අවබෝධය නැතිනම් ලියන්න බැරි වෙනවා. සමහරවිට මෙතන හිස් තැනක් තිබිලා ඉන්න පුළුවන් වලට ප්‍රශ්න පහක් තියෙනවා හිස් තැන් පුරවන්න කියලා. ඒ වගේ එකක් આવුත් right. ගොඩාක් ළමයි මහන්සි වෙන කටපාඩම් කරන සයිඩින් තොරව තමයි පේපර්ස් හදලා තියෙන්නේ.
ඔව් නිර්වචනයක් කරුවත් ලකුණු දෙකක ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් තමයි තියෙන්නේ. දැන් ඔය පොතේම නිර්වචන 50කටත් තිබුණොත් එකක් දෙකක් තමයි විභාගෙ දෙන්නේ. හරි මේ ඩෙෆිනිෂන් එක ලියලා රයිස් හෑන්ඩ් කරන් පුතේ. රයිස් හෑන්ඩ් කරන්. Right, 3 students raising hand. Right, the one voice is still writing. One voice is still writing. Visanthi, have you finished writing the definition? Yes, sir. Dinit? තා පොඩ්ඩක් තියෙනවා. Now okay. Right. ඊළඟට අවසාන ප්‍රශ්නෙට මෙන්න මේ ක්‍රමයට අඳින්න. අර ඩයග්‍රෑම් එක මේකේ. Right. මේ විදිහට අඳින්න. Draw a diagram and name the stages කියලා තියෙන අදියර මේ විදිහට. මේවා අධියර විභාගෙදී අහලා තියෙන papers වල. මේ ඔක්කොම නම් කරන්න නෙවෙයි කීපයක් A B C D කියලා දාලා stages නම් කරන්න අහලා තියෙන past papers වල. මම නම් කලර්ස් ඔක්කොම ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඔයාලා ගාවත් ඇතේ කියලා හිතන්නේ. අද මම පන්තියට. Right. Dinit? Ocean. ඔව්. එහෙනම් මේ color pencils අවශ්‍ය වෙනවා අපිට. මේ ඉගෙන ගන්නේදී වැදගත් වෙනවා color pencils. අර ඩයග්‍රෑම් එකේ ස්ටේජස් නම් කරන්න කියලා අවසාන එක මම මේ අඳින්නේ. ඔව් මේ විදිහට අඳින්න පුතේ. මම මේ ඇඳලා තියෙන්නේ. ඒකේ ප්‍රධාන අවස්ථා ටික තමයි තියෙන්නේ. right? ප්‍රධාන අවස්ථා ටික. දැන් මේ පොතේ තියෙනවා අමාරු තේරුම් ගන්න. ඒ ඉන්න මම ඇල්ලේ පාස් මේ විදිහට ප්‍රකාශ වෙන තේරුම් ගන්න.
සර් ඉක්විනොක්ස් කියන එකේ තේරුම මොකද්ද? equinox කියන්නේ සූර්ය විෂුව වගේ නම් වචනයක් තියෙනවා. අර සමගයට හිරුමුදුන් වෙන්නේ. ඒකයි. හරි මේ වගේ ගත්ත අපි දවසේ. හරි මෙන්න මේ මම මේ ඒ අකුර දාලා තියෙන මොකද්ද මෙන්න මෙතන. මෙන්න මේ මගේ කර්සර් එක මූව් වෙන තැන අවස්ථාවක් දෙන්න ඕනේ. listen to again. Yes. මොකක්ද සර්? දැන් මම මේ ඒ අක්ෂරය යොදලා තියෙන තැන මොකක්ද දෙන්න ඕනේ ස්ටේජ් එක. රේන් සයිකල් එකේ. මේ ඒ අකුර යොදලා තියෙන බලන්න. මෙතන. evaporation. Yes. evaporation Evaporation, yes. Evaporation. Right. අන්න එහෙම නම් කරන්න තියෙනවා. Evaporation. Right. මේ ගස් කොළන් වලින් මේ විදිහට ජලය මේ විදිහට මුදා හැරීම කොහොමද හඳුන්වන්නේ? transpiration Yes. Transpiration. ඒ ක්‍රම දෙකෙන් තමයි වායුගෝලයට ජලය ලැබෙන්නේ. Transpiration. මේ අදියර ඔබට මේ විදිහට නම් කරලා A B C D එහෙම නැත්නම් නම්බර් එකක් දාලා අහන්න පුළුවන්. අංක එකෙන් දක්වන අදියර කුමක්ද? දෙකෙන්. Transpiration. මේ හරියට යනකොට බලන්න ඉහළදී condensation. 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 මෙතන formation of clouds. Formation of clouds. වලාකුළු නිර්මාණය වීම. මෙතන මේ ඊතලෙන් දක්වලා තියෙන precipitation. Precipitation. වර්ෂණය. මේ precipitation. දැන් ලංකාව වගේ රටවල rainfall. Rainfall. මේකම අදියරක් තමයි අර snowfall කියන්නේ. Snowfall. Rainfall, snowfall, sleet කියලා කැට හිම කැට පතිත වෙන්නේ. right. මෙන්න මේ පෙන්නලා තියෙන මොකද්ද පුතේ මේ නිල් පාටද මෙහෙම. මේ විදිහට. බලන්න මෙතන මේ පෙන්නලා තියෙන්නේ. මේ වහින ජලයේ මතු පිට ගලාගෙන යනවා. මේ පෙන්නන්නේ. Surface runoff. පෙන්නන්නේ surface runoff. Surface runoff. මෙතන පෙන්නලා තියෙන්නේ කාන්දු වීම කියන එක. right. Infiltration. Infiltration. කාන්දු වීම පොළොවට උරා ගැනීම. right. මෙන්න මේ හරියට උඩ තියෙන්නේ මම අන්තිම එක ඕසන් කියලා. ඕසන් එහෙම නැත්නම් sea. right. මේ ටික ප්‍රධාන වශයෙන් ඔබ දැනගන්න ඕන අතියර ටික. හරි. If you have finished drawing, let me see your diagram. කරලා ඉවරයි පුතේ. මට පින්තූර පෙන්නලා ලියුවෙන්න.
right? Those who have finished drawing can leave the meeting, right? Goodbye for them. හැබැයි පින්තූරේ පෙන්නලා තමයි යන්න ඕන. හරි? Masindu is showing the diagram. Oh, okay. Right, Masindu, goodbye. උදේ මට තව ක්ලාස් එකක් පටන් ගන්න තියෙනවා. ඉන්න මම තව විනාඩි 2-3ක් ඇතුළත නතර කරන්න වෙනවා. grade 7 එකක් තියෙනවා. goodbye sir, thank you sir. Goodbye. මට හැමෝම පෙන්නලා යන්න මේ diagram එක. වීඩියෝ on කරලා පින්තූරේ පෙන්නලා තමයි leave කරන්න ඕන. දිලිත්, සඳරු, බිසඳි. දැන් අපි පාඩම් දෙකක් තුනක් පටන් අරගෙන. ඒ කියන්නේ පළවෙනි යුනිට් එකේම අණු උප ඒකක මේ කරමින් ඉන්නේ. systems, subsystems අපි විස්තරාත්මකව සාකච්ඡා කරා. atmosphere සම්පූර්ණයෙන් ඉවරයි. okay කවිස. කවිස you also can. කවිස පින්තූරේ මම දැක්කේ නැහැ පැහැදිලිව. ටක් ගාලා වීඩියෝ ඔෆ් කරා. ඔව් right. ඒක ලස්සනට පාඩම් කරන්න පුතේ. නිල් පාටේම පාවිච්චි කරන්න. right. okay correct. You can leave now. Right. Good. Goodbye, sir. Thank Goodbye. you. Ravi Hansa, Dinit, Visandi, video on Kalabay. All right, Isru is showing his book. Right, okay. Right. You can leave the class now. Hari Buddha, Hari. Isru. Goodbye. Goodbye. Isru, you can leave. Dinit, Hari Ravi Hansa is showing. और अभी आपको पेज नहीं है वीडियो ऑन करा මම දාලා ස්කෙච් එකක් අඳගත්තා හැබැයි පාට කරේ නෑ ලස්සන Oh, मुझे ඊළඟ දවසේ පෙන්නන්න පුතේ. Recently have you finished? Okay, Ravi answer okay, it's okay. හරි පුතේ හරි. goodbye Goodbye. So I didn't color, sir. Goodbye. Oh, Visendu video on කරන්න බැරිද? හරි වීඩියෝ හරි මට පේන්නේ නැහැ දු වීඩියෝ on කරලා නැහැ තාම. Okay. මේක පුතේ හොඳට මේ පැහැදිලිව නිල් පාටේම පාවිච්චි කරලා පැහැදිලිව පාට ලස්සනට තියෙන්න ඕන පුතේ. හරි හොඳයි. Right. Okay, you can leave now. Goodbye. Good night. හරි දු හරි. පේනවා මට. Good night, sir. Right, good night.